मोदी साहब के राज महंगाई भी आसमान नूं छू रही है और बेरोजगारी भी। देश के इतिहास पहली बार खाण पीण वाली चीज़ों से इस हद तक टैक्स की जी बढ़ोतरी GST की खातर की है, जिहदे करके आम सधारण नागरिक मुल्क का जिहड़ा आ वो भुखमरी के दलदल च वड़ता जा रहा है। ते मोदी साहब के जिहड़े कारपोरेट घराणिਆਂ वाले दोस्त हैं वो दुनिया च अमीर तो भी अमीर होंदे जा रहे हैं। अपने कारपोरेट दोस्तों नूं फायदा पहुंचाउण लई बीजेपी की केंद्र की सरकार देश के लोगों नूं गरीबी के दलदल विच धक्का मार रही है। ये हालात हो गया। इन्फ्लेशन जिहड़ा इस टाइम मुल्क च वो आसमान नूं छू रहा है। कीमतां है मोदी साहब के राज च महंगाई भी आसमान नूं छू रही है और बेरोजगारी भी। और हालात ये हो गए भी अब पिछले दिनों च बीजेपी सरकार ने खाण पीण वाली जिहड़ियां चीज़ां हैं, चाहे दुध की गल कर लीए, दालों की गल कर लीए, लस्सी दही की मक्खण की गल कर लीए, घ्यो की गल कर लीए, देश के इतिहास पहली बार खाण पीण वाली चीज़ों से इस हद तक टैक्स की जी बढ़ोतरी GST की खासकर की है, जिहदे करके आम सधारण नागरिक मुल्क का जिहड़ा आ वो भुखमरी के दलदल च वड़ता जा रहा है। ते मोदी साहब के जिहड़े कारपोरेट घराणिਆਂ वाले दोस्त हैं वो दुनिया च अमीर तो भी अमीर होंदे जा रहे हैं। अपने कारपोरेट दोस्तों नूं फायदा पहुंचाउण लई बीजेपी की केंद्र की सरकार देश के लोगों नूं गरीबी के दलदल विच धक्का मार रही है। ये हालात हो गया। 80 करोड़ तो आप ही मनते इन्हां दे पार्लीमेंट च मैंबर पार्लीमेंट ने मन्निया है भी जिहड़े गरीबी रेखा तो नीचे लोग है इस मुल्क च। ते हालात ला लो की होणगे। दालां, घ्यो, मक्खण, दुध, दही, लस्सी, हरेक वो चीज़ जिहड़ी आम सधारण गरीब बंदे नूं ਉਹਦੇ बजट ਨੂੰ प्रभावित करती है, ਉਹਦੀ जरूरत है, बेसिक जरूरत है, ਉਹਨੂੰ इस हद तक महंगा किया जा रहा है भी 2 टाइम की रोटी जिहड़ी है आम बंदा खाण लई ਉਹਦੀ मुश्किल हो रही है 2 टाइम की रोटी। और जिहड़ी मोदी साहब की उज्जवल योजना सी, इन्हां दा जिहड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट सीगा, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 करोड़ तो उपर लोगों ने दोबारा सिलेंडर जिहड़ा रीफिल नहीं कराया। 7 करोड़ तो वध लोगों ने जिहड़ा सिलेंडर है वो एक बार तो वध रीफिल नहीं कराया। यानी कि हालात देख लो, जिहड़ा ये कहंदे सी भी असीं सिलेंडर फ्री कर देने हैं, सस्ते कर देने हैं, आम बंदे की रसोई की जरूरत है। जिहड़ा कहंदे ही डॉलर उहदे मुकाबले जिहड़ा रुपया है साडी करंसी है वो उपर आ जूगी, तो अज डॉलर जिहड़ा है 80 रुपए तो भी पार कर गया। ये असीं तो डिमांड करते सी भी जिहड़ियां तेल कीमतां है, चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल है, उन्हां नूं GST के दायरे च लिआंदा जावे। उन्होंने तो की लियाउणा, आम बंदे की रसोई च जिहड़ियां आम 2 टाइम की रोजी रोटी उहदे ते भी GST ला के इन्हां ने आम गरीब की कमर तोड़ जिहड़ी कमर तोड़न लक तोड़न वाली गल की है। और जे कोई नौकरी मंगदा है तो जिस तरीके नाल पिछले दिनों च नौजवानों ने सारे मुल्क च प्रोटेस्ट किए हैं, भारत की फौज नूं लैके जिस तरीके नाल उस पवित्र पेशे का मजाक मुल्क की सरकार ने बनाया, उत्थे भी किसी नौजवान नूं नौकरी ते की देनी। एक तरह का ट्रेन करके बेरोजगार करन दी, ट्रेनिंग दे के बेरोजगारी मतलब बेरोजगार करके छड्डण दी, खुले छड्डण दी
जिहड़ी कवायद है वो इस सरकार ने शुरू की। और अज महंगाई जिहड़ी है वो आसमान नूं छू रही है। आम आदमी पार्टी केंद्र की सरकार तो डिमांड करती, ईवन साडे जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट संजय सिंह जी और राघव चड्डा जी ने भी अज जोर शोर नाल महंगाई का मुद्दा पार्लीमेंट च चुक्या है। क्यों? मोदी साहब अपने कारपोरेट घराने जिन्हां दे 11 लाख करोड़ दे ते करजे माफ कर दिंदे, और दूजे पासे एक किसान की जिहड़ी आ तुहानूं फसल चुक्कण च भी जिहड़ी आ मुश्किल आ रही है, वो इनकारी हो गई है सरकार देश की, असीं फसलां नहीं चुकणियां। ते दूजे पासे 2.5 लाख करोड़ का करजा सिर्फ ते सिर्फ अपने खास दोस्त जिहड़े गुजरात दे आ उन्हां नूं अमीर करन वास्ते इन्हां ने देता पिछले साल जदों दे मोदी साहब आए। और नाल नाल जिहड़े इन्हां दे खास गुजरात के दोस्त सी, चाहे वो मेहल चौकसी, जिहड़े विजय माल्या, ललित मोदी, वो हज़ारां करोड़ा रुपया लैके देश चों फरार हो गया। कोई देश की सरकार ने कार्रवाई नहीं की। इस तो स्पष्ट हुंदा है कि देश जावे ढट्ठे खूच। मोदी साहब के कारपोरेट जिहड़े घराने के जिहड़े व्यापारी है वो आबाद रहने चाहिए, वो अमीर होने चाहिए। सारे मुल्क के इंस्टीट्यूशन जिहड़े जिथों रोजगार पैदा होना सी या हुंदा सी वो प्राइवेट किए जा रहे हैं। एक पासे कह रहे हैं पार्लीमेंट च कि साडे कोल दियां वड्डियां वड्डियां खदाना आ, सरपलस है। दूजे पासे पंजाब वर्गे सूबे नूं कहा जा रहा है कि जिहड़ा कोला आ वो इन्हां दे जिहड़े दोस्त है उन्हां दियां प्राइवेट जिहड़ियां खदाना उतों खरीदना जिहड़ा कि महंगा पैंदा, जिहड़ियां विदेशां च है, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ आम सधारण नागरिकां ते पैना है। डीजल पेट्रोल दीयां कीमतां जे GST च लिआउंदे तो हो सकता एक बहुत वड्डा रिलीफ मिलता, ताकि पेट्रोल कीमतां जिहड़ियां या डीजल कीमतां दा जिहड़ा प्रभाव है वो इन्फ्लेशन च जिहड़ा है बहुत वड्डे स्तर ते पैंदा है। हरेक चीज़ महंगी हुंदी है ट्रांसपोर्टेशन दे नाल। सो इस वधदी महंगाई नूं और इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी राज्य सभा भी अज डट के राज्य सभा के मैंबर मानयोग राघव चड्डा जी और संजय सिंह जी ने आवाज़ उठाई है और आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और मोदी सरकार को कहना चाहती है कि कीमतां ते लगाम लाओ, इस देश के लोगों को गरीबी भुखमरी के दलदल च जिहड़ा वड़न दी मजबूर ना करो। और एक कारपोरेट घरानिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ फेवरिज्म दे के तुसी धोखा कमा रहे हो मुल्क नाल, जिहड़ी दगा कमा रहे हैं, ये लोग जिहड़े आ बीजेपी और मोदी साहब को माफ़ नहीं करनगे। सो महंगाई को लैके आम आदमी पार्टी सख्त शब्दों च मोदी सरकार की और बीजेपी सरकार की निंदा करती है। जिहड़े इन्होंने GST सरामां दे उत्ते लगा दिता है, किस तरीके नाल आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार लखी रोक करेगा कि केंद्र नाल गल कीती जाए? देखो अनफॉर्चुनेटली इन्नी मंदभागी घटना है कि दरबार साहब च हज़ारां लखां लोग हर रोज़ आउंदे आ श्रद्धालु के नाते, और लंगर और रहन सहन का प्रबंध जिहड़ा उत्थे हुंदा है, उस पवित्र और तीर्थ स्थान नूं भी नहीं बख्शिया। और मोदी सरकार का एंटी पंजाब जिहड़ा चेहरा है वो एक बार फिर बेनकाब होया। यही जदों अकाली दल नाल भाईवाल सी ते अकाली दल बादल के जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट हरसिमरत कौर जी और पूरी बीजेपी ने वड्डे लैवल ते जोर शोर नाल प्रचार प्रसार किया सी भी असी GST तो मुक्त करता है दरबार साहब के साढ़े सारे जिहड़े प्रबंध नूं। तो अज GST ला के एक तरह इन्होंने जजिया टैक्स की जिहड़ी आ याद जिहड़ी पंजाब के लोगों को करवाई। इस तो अलावा सर जानी नूं धमकी मिली है, जानी जिहड़ा राइटर है वो सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। मैनूं उहदे बारे कोई ऑथेंटिक अजे गल नहीं है, पर जो भी है देखो लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और मानयोग साडे जिहड़े डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो आप फील्ड जाके पूरी स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहे हो, कीती भी है। और मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदा इस मामले ते, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ऑर्गेनाइज क्राइम होवे, लॉ एंड ऑर्डर होवे, लड़ाई झगड़ा होवे, किसी तरह का कोई लिहाज नहीं किया जाऊगा। जिहड़ी भी ये फैक्ट तुसीं दस रहे हो
ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਹੂ ਆ, ਬੇਟੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 24 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੰਕਜ ਜੀ ਐਪੀਸੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਲਹਿਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਹਿਰਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਟੀਚਰਸ ਵਾਲੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 6000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੋਤਰੀ GST ਦੀ ਖਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਵੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀ अब पिछले दिनों च बीजेपी सरकार ने खाण पीण वाली जिहड़ियां चीज़ां है, चाहे दुध की गल कर लीए, दालों की गल कर लीए, लस्सी दही की मक्खण की गल कर लीए, घ्यो की गल कर लीए, देश के इतिहास पहली बार खाण पीण वाली चीज़ों ते इस हद तक टैक्स की जिहड़ी बढ़ोतरी GST की खासकर की है, जिहदे करके आम सधारण नागरिक मुल्क का जिहड़ा आ
ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਵੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। 80 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਲਾ ਲਓ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਲਾਂ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਸਤੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਲਰ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜੂਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ GST ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ, ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਚੌਕਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਸਰਪਲਸ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇ GST 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਕਮਰ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਡਟ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਓ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਗਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ BJP ਨੂੰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਰੁਕ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਔਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਪੂਰੀ BJP ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ GST ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ GST ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਹੂ ਆ, ਬੇਟੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 24 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੰਕਜ ਜੀ ਐਪੀਸੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਹਿਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਟੀਚਰਸ ਵਾਲੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 6000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੋਤਰੀ GST ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਵੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀ अब पिछले दिनों च बीजेपी सरकार ने खाण पीण वाली जिहड़ियां चीज़ां है, चाहे दुध की गल कर लीए, दालों की गल कर लीए, लस्सी दही की मक्खण की गल कर लीए, घ्यो की गल कर लीए, देश के इतिहास पहली बार खाण पीण वाली चीज़ों ते इस हद तक टैक्स की जिहड़ी बढ़ोतरी GST की खासकर की है, जिहदे करके आम सधारण नागरिक मुल्क का जिहड़ा आ वो भुखमरी के दलदल च वड़दा जा रहा है। ते मोदी साहब के जिहड़े कारपोरेट घराणियां वाले दोस्त हैं वो दुनिया च अमीर तो भी अमीर हुंदे जा रहे हैं। अपने कारपोरेट दोस्तां नूं फायदा पहुंचाउण लई बीजेपी की केंद्र की सरकार देश के लोकां नूं गरीबी दे दलदल विच धक्का मार रही है। ये हालात हो गया। 80 करोड़ तो आप ही मनते इन्हां दे पार्लीमेंट च मैंबर पार्लीमेंट ने मन्निया है भी जिहड़े गरीबी रेखा तो नीचे लोग है इस मुल्क च, ते हालात ला लो की होणगे। दाला, घ्यो, मक्खण, दुध, दही, लस्सी, हरेक वो चीज़ जिहड़ी आम सधारण गरीब बंदे नूं उहदे बजट नूं प्रभावित करती है, उहदी जरूरत है, बेसिक जरूरत है, उहनूं इस हद तक महंगा किया जा रहा है भी 2 टाइम की रोटी जिहड़ी है आम बंदा खाण लई उहदी मुश्किल हो रही है, 2 टाइम की रोटी। और जिहड़ी मोदी साहब की उज्जवल योजना सी, इन्हां दा जिहड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट सीगा, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਸਤੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਲਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜੂਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ GST ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਚੌਕਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਸਰਪਲਸ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇ GST 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਕਮਰ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਡਟ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਓ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਗਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ BJP ਨੂੰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਰੁਕ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਔਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਪੂਰੀ BJP ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ
GST ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ GST ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਹੂ ਆ, ਬੇਟੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 24 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੰਕਜ ਜੀ ਐਪੀਸੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਘਾਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਹਿਰਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਟੀਚਰਸ ਵਾਲੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 6000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੋਤਰੀ GST ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਵੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ
ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀ अब पिछले दिनों च बीजेपी सरकार ने खाण पीण वाली जिहड़ियां चीज़ां है, चाहे दुध की गल कर लीए, दालों की गल कर लीए, लस्सी दही की मक्खण की गल कर लीए, घ्यो की गल कर लीए, देश के इतिहास पहली बार खाण पीण वाली चीज़ों ते इस हद तक टैक्स की जिहड़ी बढ़ोतरी GST की खासकर की है, जिहदे करके आम सधारण नागरिक मुल्क का जिहड़ा आ वो भुखमरी के दलदल च वड़दा जा रहा है। ते मोदी साहब के जिहड़े कारपोरेट घरानिਆਂ वाले दोस्त हैं वो दुनिया च अमीर तो भी अमीर होंदे जा रहे हैं। अपने कारपोरेट दोस्तां नूं फायदा पहुंचाउण लई बीजेपी की केंद्र की सरकार देश के लोकां नूं गरीबी दे दलदल विच धक्का मार रही है। ये हालात हो गया। 80 करोड़ ते आप ही मनदे इन्हां दे पार्लीमेंट च मैंबर पार्लीमेंट ने मन्निया है भी जिहड़े गरीबी रेखा तो नीचे लोग है इस मुल्क च, ते हालात ला लो की होणगे। दालां, घ्यो, मक्खण, दुध, दही, लस्सी, हरेक वो चीज़ जिहड़ी आम सधारण गरीब बंदे नूं उहदे बजट नूं प्रभावित करती है, उहदी जरूरत है, बेसिक जरूरत है, उहनूं इस हद तक महंगा किया जा रहा है भी 2 टाइम की रोटी जिहड़ी है आम बंदा खाण लई उहदी मुश्किल हो रही है, 2 टाइम की रोटी। और जिहड़ी मोदी साहब की उज्जवल योजना सी, इन्हां दा जिहड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट सीगा, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਸਤੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਲਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ GST ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਦੀ कमर तोड़ जी कमर तोड़न लक तोड़न वाली गल की है। और जे कोई नौकरी मंगता है तो जिस तरीके नाल पिछले दिनों च नौजवानों ने सारे मुल्क च प्रोटेस्ट किए हैं, भारत की फौज नूं लैके जिस तरीके नाल उस पवित्र पेशे का मजाक मुल्क की सरकार ने बनाया, उत्थे भी किसी नौजवान नूं नौकरी ते की देनी, एक तरह का ट्रेन करके बेरोजगार करन दी, ट्रेनिंग दे के बेरोजगारी मतलब बेरोजगार करके छड्डण दी, खुले छड्डण दी जिहड़ी कवायद है वो इस सरकार ने शुरू की। और अज महंगाई जिहड़ी है वो आसमान नूं छू रही है। आम आदमी पार्टी केंद्र की सरकार तो डिमांड करती, ईवन साडे जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट संजय सिंह जी और राघव चड्डा जी ने भी अज जोर शोर नाल महंगाई का मुद्दा पार्लीमेंट चुक्या है। क्यों? मोदी साहब अपने कारपोरेट घराने जिन्हां दे 11 लाख करोड़ दे ते करजे माफ कर दिंदे, और दूजे पासे एक किसान की जिहड़ी आ तुहानूं फसल चुकण च भी जिहड़ी आ मुश्किल आ रही है, वो इनकारी हो गई है सरकार देश की, असीं फसलां नहीं चुकणीआं। ते दूजे पासे 2.5 लाख करोड़ का करजा सिर्फ ते सिर्फ अपने खास दोस्त जिहड़े गुजरात के आ उन्होंने अमीर करने वास्ते इन्होंने देता पिछले साल जदों दे मोदी साहब आए। और नाल नाल जिहड़े इन्हां दे खास गुजरात के दोस्त सी, चाहे वह मेहल चौकसी, जिहड़े विजय माल्या, ललित मोदी, वो हज़ारां
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਸਰਪਲਸ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇ GST 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਕਮਰ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਡਟ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਓ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਗਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ BJP ਨੂੰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਰੁਕ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਔਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਪੂਰੀ BJP ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ GST ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ GST ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਹੂ ਆ, ਬੇਟੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 24 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸਤੀਫਾ ਕੌਣ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੰਕਜ ਜੀ ਐਪੀਸੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਲਹਿਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਹਿਰਪੁਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਟੀਚਰਸ ਵਾਲੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 6000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੋਤਰੀ GST ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਵੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀ अब पिछले दिनों च बीजेपी सरकार ने खाण पीण वाली जिहड़ियां चीज़ां है, चाहे दुध की गल कर लीए, दालों की गल कर लीए, लस्सी दही की मक्खन की गल कर लीए, घ्यो की गल कर लीए, देश के इतिहास पहली बार खाण पीण वाली चीज़ों ते इस हद तक टैक्स की जिहड़ी बढ़ोतरी GST की खासकर की है, जिहदे करके आम सधारण नागरिक मुल्क का जिहड़ा आ वो भुखमरी के दलदल च वड़दा जा रहा है। ते मोदी साहब के जिहड़े कारपोरेट घराणियां वाले दोस्त हैं वो दुनिया च अमीर तो भी अमीर हुंदे जा रहे हैं। अपने कारपोरेट दोस्तां नूं फायदा पहुंचाउण लई बीजेपी दी केंद्र दी सरकार देश के लोकां नूं गरीबी दे दलदल विच धक्का मार रही है। ये हालात हो गया। 80 करोड़ तो आप ही मनते इन्हां दे पार्लीमेंट च मैंबर पार्लीमेंट ने मन्निया है भी जिहड़े गरीबी रेखा तो नीचे लोग है इस मुल्क च, ते हालात ला लो की होणगे। दाला, घ्यो, मक्खण, दुध, दही, लस्सी, हरेक वो चीज़ जिहड़ी आम सधारण गरीब बंदे नूं उहदे बजट नूं प्रभावित करती है, उहदी जरूरत है, बेसिक जरूरत है, उहनूं इस हद तक महंगा किया जा रहा है भी 2 टाइम की रोटी जिहड़ी है आम बंदा खाण लई
ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਸਤੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਲਰ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜੂਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ GST ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ, ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਚੌਕਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਚ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਸਰਪਲਸ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇ GST 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਕਮਰ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਡਟ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਓ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਗਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ BJP ਨੂੰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਰੁਕ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਔਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ। ਤੋ ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਹੂ ਆ, ਬੇਟੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 24 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੰਕਜ ਜੀ ਐਪੀਸੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਹਿਰਪੁਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਟੀਚਰਸ ਵਾਲੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 6000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ zaankari ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ बढ़ोतरी GST ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ
ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਚ ਵੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀ अब पिछले दिनों च बीजेपी सरकार ने खाण पीण वाली जिहड़ियां चीज़ां है, चाहे दुध की गल कर लीए, दालां की गल कर लीए, लस्सी दही की मक्खण की गल कर लीए, घ्यो की गल कर लीए, देश के इतिहास पहली बार खाण पीण वाली चीज़ों ते इस हद तक टैक्स की जिहड़ी बढ़ोतरी GST की खासकर की है, जिहदे करके आम सधारण नागरिक मुल्क का जिहड़ा आ वो भुखमरी के दलदल च वड़दा जा रहा है। ते मोदी साहब के जिहड़े कारपोरेट घराणियां वाले दोस्त हैं वो दुनिया च अमीर तो भी अमीर हुंदे जा रहे हैं। अपने कारपोरेट दोस्तां नूं फायदा पहुंचाउण लई बीजेपी की केंद्र की सरकार देश के लोकां नूं गरीबी दे दलदल विच धक्का मार रही है। ये हालात हो गया। 80 करोड़ तो आप ही मनते इन्हां दे पार्लीमेंट च मैंबर पार्लीमेंट ने मन्निया है भी जिहड़े गरीबी रेखा तो नीचे लोग है इस मुल्क च, ते हालात ला लो की होणगे। दाला, घ्यो, मक्खण, दुध, दही, लस्सी, हरेक वो चीज़ जिहड़ी आम सधारण गरीब बंदे नूं उहदे बजट नूं प्रभावित करती है, उहदी जरूरत है, बेसिक जरूरत है, उहनूं इस हद तक महंगा किया जा रहा है भी 2 टाइम की रोटी जिहड़ी है आम बंदा खाण लई उहदी मुश्किल हो रही है। 2 टाइम की रोटी। और जिहड़ी मोदी साहब की उज्जवल योजना सी, इन्हां दा जिहड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट सीगा, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 करोड़ तो उपर लोगों ने दोबारा सिलेंडर जिहड़ा रीफिल नहीं कराया। 7 करोड़ तो वध लोगों ने जिहड़ा सिलेंडर है वो एक बार तो वध रीफिल नहीं कराया। यानी कि हालात देख लो, जिहड़ा ये कहंदे सी भी असीं सिलेंडर फ्री कर देने हैं, सस्ते कर देने हैं, आम बंदे की रसोई की जरूरत है। जिहड़ा कहंदे ही डॉलर ਉਹਦੇ मुकाबले जिहड़ा रुपया है साडी करंसी है वो उपर आ जूगी, तो अज डॉलर जिहड़ा है 80 रुपए तो भी पार कर गया। ये असीं तो डिमांड करते सी भी जिहड़ियां तेल कीमतां चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल है उन्होंने GST के दायरे च लिआंदा जावे। उन्होंने तो की लियाउणा, आम बंदे की रसोई च जिहड़ियां आम 2 टाइम की रोजी रोटी उहदे ते भी GST ला के इन्होंने आम गरीब की कमर तोड़ जिहड़ी कमर तोड़न लक तोड़न वाली गल कीती है। और जे कोई नौकरी मंगदा है तो जिस तरीके नाल पिछले दिनों च नौजवानों ने सारे मुल्क च प्रोटेस्ट कीते आ, भारत की फौज नूं लैके जिस तरीके नाल उस पवित्र पेशे का मजाक मुल्क की सरकार ने बनाया, उत्थे भी किसी नौजवान नूं नौकरी ते की देनी। एक तरह का ट्रेन करके बेरोजगार करन दी, ट्रेनिंग दे के बेरोजगारी मतलब बेरोजगार करके छड्डण दी, खुले छड्डण दी जिहड़ी कवायद है वो इस सरकार ने शुरू की। और अज महंगाई जिहड़ी है वो आसमान नूं छू रही है। आम आदमी पार्टी केंद्र की सरकार तो डिमांड करती, ईवन साडे जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट संजय सिंह जी और राघव चड्डा जी ने भी अज जोर शोर नाल
महंगाई का मुद्दा पार्लीमेंट च चुक्या है। क्यों? मोदी साहब अपने कारपोरेट घराने जिन्हां दे 11 लाख करोड़ दे ते करजे माफ कर दिंदे, और दूजे पासे एक किसान की जिहड़ी आ तुहानूं फसल चुकण च भी जिहड़ी आ मुश्किल आ रही है, वो इनकारी हो गई है सरकार देश की, असीं फसलां नहीं चुकणीआं। ते दूजे पासे 2.5 लाख करोड़ का करजा सिर्फ ते सिर्फ अपने खास दोस्त जिहड़े गुजरात दे आ उन्हां नूं अमीर करन वास्ते इन्हां ने दे दित्ता पिछले साल जदों दे मोदी साहब आए। और नाल नाल जिहड़े इन्हां दे खास गुजरात दे दोस्त सी, चाहे वो मेहुल चौकसी, जिहड़े विजय माल्या, ललित मोदी, वो हज़ारां करोड़ा रुपया लैके देश चों फरार हो गया। कोई देश की सरकार ने कार्रवाई नहीं की। इस तो स्पष्ट हुंदा है कि देश जावे ढट्ठे खूच। मोदी साहब के कारपोरेट जिहड़े घराने दे जिहड़े व्यापारी है वो आबाद रहने चाहिए, वो अमीर होने चाहिए। सारे मुल्क के इंस्टीट्यूशन जिहड़े आ जिथों रोजगार पैदा होना सी या हुंदा सी, वो प्राइवेट किए जा रहे हैं। एक पासे कह रहे हैं पार्लीमेंट च कि साडे कोल दियां वड्डियां वड्डियां खदाना आ, सरपलस है। दूजे पासे पंजाब वर्गे सूबे नूं कहा जा रहा है कि जिहड़ा कोला आ वो इन्हां दे जिहड़े दोस्त है उन्हां दियां प्राइवेट जिहड़ियां खदाना उत्तों खरीदना जिहड़ा कि महंगा पैंदा, जिहड़ियां विदेशां च है, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇ GST 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी राज्य सभा भी अज डट के राज्य सभा के मैंबर मानयोग राघव चड्डा जी और संजय सिंह जी ने आवाज़ उठाई है और आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और मोदी सरकार को कहना चाहती है कि कीमतां ते लगाम लाओ, इस देश के लोगों को गरीबी भुखमरी के दलदल जिहड़ा वड़न लई मजबूर ना करो। और एक कारपोरेट घरानिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ फेवरिज्म दे के तुसीं धोखा कमा रहे हो मुल्क नाल, जिहड़ी दगा कमा रहे हैं, ये लोग जिहड़े आ बीजेपी और मोदी साहब को माफ़ नहीं करनगे। सो महंगाई को लैके आम आदमी पार्टी सख्त शब्दों च मोदी सरकार की और बीजेपी सरकार की निंदा करती है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਰੁਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? देखो अनफॉर्चुनेटली इन्नी मंदभागी घटना है कि दरबार साहब च हज़ारां लखां लोग हर रोज़ आउंदे आ श्रद्धालु के नाते, और लंगर और रहन सहन का प्रबंध जिहड़ा उत्थे हुंदा है, उस पवित्र और तीर्थ स्थान नूं भी नहीं बख्शिया। और मोदी सरकार का एंटी पंजाब जिहड़ा चेहरा है वो एक बार फिर बेनकाब होया। यही जदों अकाली दल नाल भाईवाल सी ते अकाली दल बादल के जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट हरसिमरत कौर जी और पूरी बीजेपी दे लैवल ते जोर शोर नाल प्रचार प्रसार किया सी भी असी GST तो मुक्त करता है दरबार साहब के साढ़े सारे जिहड़े प्रबंध नूं। तो अज GST ला के एक तरह इन्हां ने जजिया टैक्स की जिहड़ी आ याद जिहड़ी पंजाब के लोगों नूं करवाई। इस तो अलावा सर जानी नूं धमकी मिली है, जानी जिहड़ा राइटर है वो सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। मैनूं उहदे बारे कोई ऑथेंटिक अजे गल नहीं है, पर जो भी है देखो लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और मानयोग साडे जिहड़े डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो आप फील्ड जाके पूरी स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहे हो, कीती भी है। और मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदा इस मामले ते, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ऑर्गेनाइज क्राइम होवे, लॉ एंड ऑर्डर होवे, लड़ाई झगड़ा होवे, किसी तरह का कोई लिहाज नहीं किया जाऊगा। जिहड़ी भी ये फैक्ट तुसीं दस रहे हो ये भी इन्वेस्टिगेशन का मामला, जे कोई होगा तो डेफिनेटली उन्होंने खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और पंजाब के लोगों को जिहड़ा सुरक्षा का माहौल जिहड़ा वो देण दी सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की कमिटमेंट। साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होरां दी पत्नी जिहड़ी भाभी ने उन्होंने रिजाइन दे दिता है, उन्होंने तबादला कर दिता गया सी पिछले दिनों खरड़ तो दूजे पासे। देखो काम तो करना पऊगा। जे कोई सोचे भी मैं वड्डे रसूखदार वड्डे लीडर घराने की बहू आ, बेटी आ, बेटा आ,
घर वाला आ, रिश्तेदार है, तो मैं सरकार 'च काम नहीं करना, काम तो देखो करना पऊगा। और काम कर लोगों के प्रति जी जिम्मेवारी है, तुहानू तनख्वाह हज़ारां रुपए मिलती है, तो जे क्योंकि ये लोगों को आदत नहीं है, इतने लोगों को आदत है भी अकाउंट 'च पैसे आ जाने तो काम तो जाना नहीं। तो मैनू लगता है भी उन्होंने रिजाइन देना उन्होंने परसनल फैसला हो सकता, लेकिन काम नाल किसी तरह का जिहड़ा सरकार का कर्मचारी है कोई भी है उस काम पंजाब सरकार ईवन साडे मुख मंत्री 24 घंटे 18 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं। तो इत्थे कोई कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि 3 महीने के नोटिस चले गए इस्तीफा कबूल कौन ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। नहीं, मैनू लगता वो पंकज जी एपिसोड ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मानयोग मुख्यमंत्री जी का भी और ते स्टेटमेंट आ गई है, पार्टी की भी आ गई। ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਗਾਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਹਿਰਪੁਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਨੇ। नहीं डेफिनेटली स्कूलों जिथे कोई अध्यापक घट है, लेकिन यदा मतलब ये नहीं गा कि किसी ने तुसीं बंद कर दो या कानून नूं अपने हत्थ 'च ये चीज़ां बर्दाश्त नहीं कीतियां जाणगीआं। हाँ, जिहड़ी ये कमी आ टीचर्स वाली ऑलरेडी सरकार ने पिछले 4 महीने 6000 प्राइमरी जिहड़े एजुकेशन दे अपना टीचर प्राइमरी एजुकेशन के टीचर भर्ती की, आने वाले टाइम करांगे वो, लेकिन इस तरीके का व्यवहार और ये बिल्कुल इस कंप्रोमाइज़ नहीं कीता। नौजवान ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। देश के इतिहास 'ਚ पहली बार खाण पीण वाली चीज़ों से इस हद तक टैक्स की जी बढ़ोतरी GST की खातर की है, जिहदे करके आम सधारण नागरिक मुल्क का जिहड़ा आ वो भुखमरी के दलदल 'ਚ वड़दा जा रहा है। ते मोदी साहब के जिहड़े कारपोरेट घराणिਆਂ वाले दोस्त हैं वो दुनिया 'ਚ अमीर तो भी अमीर होंगे जा रहे हैं। अपने कारपोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचाने लिए बीजेपी की केंद्र की सरकार देश के लोगों को गरीबी के दलदल विच धक्का मार रही है। ये हालात हो गया। इन्फ्लेशन जिहड़ा इस टाइम मुल्क 'ਚ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ मोदी साहब ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ महंगाई भी आसमान ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ है और बेरोजगारी भी। और हालात ये हो गए भी अब पिछले दिनों 'ਚ बीजेपी सरकार ने खाण पीण वाली जिहड़ियां चीज़ां हैं, चाहे दुध की गल कर लीए, दालों की गल कर लीए, लस्सी दही की मक्खन की गल कर लीए, घ्यो की गल कर लीए, देश के इतिहास पहली बार खाण पीण वाली चीज़ों ते इस हद तक टैक्स की जिहड़ी बढ़ोतरी GST की खासकर की है, जिहदे करके आम सधारण नागरिक मुल्क का जिहड़ा आ वो भुखमरी के दलदल 'ਚ वड़दा जा रहा है। ते मोदी साहब के जिहड़े कारपोरेट घराणिਆਂ वाले दोस्त हैं वो दुनिया 'ਚ अमीर तो भी अमीर होंगे जा रहे हैं। अपने कारपोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचाने लिए बीजेपी की केंद्र की सरकार देश के लोगों को गरीबी के दलदल विच धक्का मार रही है।
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। 80 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਲਾ ਲਓ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਲਾਂ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਸਤੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਲਰ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ GST ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ, ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਚੌਕਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਸਰਪਲਸ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇ GST 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਕਮਰ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ
डट के राज्यसभा के मेंबर मानयोग राघव चड्ढा जी और संजय सिंह जी ने आवाज़ उठाई है और आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और मोदी सरकार को कहना चाहती है कि कीमतां ते लगाम लाओ, इस देश के लोगों को गरीबी भुखमरी के दलदल च जिहड़ा वड़न दी मजबूर ना करो। और एक कारपोरेट घरानिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ फेवरिज्म दे के तुसी धोखा कमा रहे हो मुल्क नाल, जिहड़ी दगा कमा रहे हैं, ये लोग जिहड़े आ बीजेपी ਨੂੰ और मोदी साहब ਨੂੰ माफ़ नहीं करनगे। सो महंगाई ਨੂੰ ਲੈ के आम आदमी पार्टी सख्त शब्दों च मोदी सरकार की और बीजेपी सरकार की निंदा करती है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਰੁਕ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? देखो अनफॉर्चुनेटली इन्नी मंदभागी घटना है कि दरबार साहब च हज़ारां लखां लोग हर रोज़ आउंदे आ श्रद्धालु के नाते, और लंगर और रहन सहन का प्रबंध जिहड़ा उत्थे हुंदा है, उस पवित्र और तीर्थ स्थान नूं भी नहीं बख्शिया। और मोदी सरकार का एंटी पंजाब जिहड़ा चेहरा है वो एक बार फिर बेनकाब होया। यही जदों अकाली दल नाल भाईवाल सी ते अकाली दल बादल के जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट हरसिमरत कौर जी और पूरी बीजेपी ने वड्डे लैवल ते जोर शोर नाल प्रचार प्रसार कीता सी भी असी जीएसटी तो मुक्त करता है दरबार साहब के साढ़े सारे जिहड़े प्रबंध नूं। तो अज जीएसटी ला के एक तरह इन्होंने जजिया टैक्स की जी याद जी पंजाब के लोगों को करवाई। इस तो अलावा सर जानी नूं धमकी मिली है, जानी जिहड़ा राइटर है वो सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। मैनूं उहदे बारे कोई ऑथेंटिक अजे गल नहीं है, पर जो भी है देखो लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और मानयोग साडे जिहड़े डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो आप फील्ड जाके पूरी स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहे हो, कीती भी है। और मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदा इस मामले ते, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ऑर्गेनाइज क्राइम होवे, लॉ एंड ऑर्डर होवे, लड़ाई झगड़ा होवे, किसी तरह का कोई लिहाज नहीं किया जाऊगा। जिहड़ी भी ये फैक्ट तुसीं दस रहे हो ये भी इन्वेस्टिगेशन का मामला, जे कोई होगा तो डेफिनेटली उन्होंने खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और पंजाब के लोगों को जिहड़ा सुरक्षा का माहौल जिहड़ा वो देण दी सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की कमिटमेंट। साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होਰਾਂ ਦੀ पत्नी ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। देखो काम तो करना पऊगा। जे कोई सोचे भी मैं वड्डे रसूखदार वड्डे लीडर घराने की बहू आ, बेटी आ, बेटा आ, घर वाला आ, रिश्तेदार है, तो मैं सरकार च काम नहीं करना, काम तो देखो करना पऊगा। और काम कर लोगों के प्रति जी जिम्मेवारी है, तुहानू तनख्वाह हज़ारां रुपए मिलती है, तो जे क्योंकि ये लोगों को आदत नहीं है, इत्ते लोगों को आदत है भी अकाउंट च पैसे आ जाने हैं तो काम ते जाना नहीं। तो मैनू लगता है भी उन्होंने रिजाइन देना उन्होंने पर्सनल फैसला हो सकता, लेकिन काम नाल किसी तरह का जिहड़ा सरकार का कर्मचारी है कोई भी है उस काम पंजाब सरकार ईवन साडे मुख्यमंत्री 24 घंटे 18 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं, तो इत्थे कोई कौन मैनू नहीं देखो मैनू नहीं ये बारे हजे कन्फर्म होया, ये तो मानयोग मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव है। लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे गल्लां पता लगियां हैं तो जिहड़े लोगों को आदत आपां सारे जानते ही हैं, इन्हां लोगों का जिहड़ा लाइफ स्टाइल सी, इन्हां दी रहनी बहनी सी, इन्हां दा तौर तरीका सी, ये तो सिर्फ तनख्वाह लैण लई जॉब ज्वाइन करते सी, काम तो करना ही नहीं चाहते सी। सो काम तो करना। सेहत मंत्री नूं लैके वक्त चर्चा छिड़ गई है, नाराज है पार्टी या नजर नहीं आ रही, एक्टिव नहीं। मैनू लगता वो पंकज जी एपिसोड ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मानयोग मुख्यमंत्री जी का भी और स्टेटमेंट आ गई, पार्टी की भी आ गई। ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਹਿਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਨੇ। नहीं डेफिनेटली स्कूलों जिथे कोई अध्यापक घट है, लेकिन यदा मतलब ये नहीं गा कि किसी ने तुसीं बंद कर दो या कानून नूं अपने हत्थ 'च ये चीज़ां बर्दाश्त नहीं कीतियां जाणगीआं। हाँ जिहड़ी ये कमी आ टीचर्स वाली, ऑलरेडी सरकार ने पिछले 4 महीने 6000 प्राइमरी जिहड़े एजुकेशन दे अपना टीचर प्राइमरी एजुकेशन के टीचर भर्ती की, आने वाले टाइम करांगे वो, लेकिन इस तरीके का व्यवहार और ये बिल्कुल इस कंप्रोमाइज़ नहीं। नौजवान जिहड़े बच्चे पढ़ा रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ,
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੋਤਰੀ GST ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਵੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀ अब पिछले दिनों च BJP सरकार ने खाण पीण वाली जिहड़ियां चीज़ां है, चाहे दुध की गल कर लीए, दालों की गल कर लीए, लस्सी दही की मक्खण की गल कर लीए, देश के इतिहास पहली बार खाण पीण वाली चीज़ों ते इस हद तक टैक्स की जिहड़ी बढ़ोतरी GST की खासकर की है, जिहदे करके आम सधारण नागरिक मुल्क का जिहड़ा आ वो भुखमरी के दलदल च वड़दा जा रहा है। ते मोदी साहब के जिहड़े कारपोरेट घराणियां वाले दोस्त हैं वो दुनिया च अमीर तो भी अमीर हुंदे जा रहे हैं। अपने कारपोरेट दोस्तां नूं फायदा पहुंचाउण लई BJP दी केंद्र दी सरकार देश के लोकां नूं गरीबी दे दलदल विच धक्का मार रही है। ये हालात हो गया। 80 करोड़ तो आप ही मनते इन्हां दे पार्लीमेंट च मैंबर पार्लीमेंट ने मन्निया है भी जिहड़े गरीबी रेखा तो नीचे लोग है इस मुल्क च। ते हालात ला लो की होणगे। दाला, घिओ, मक्खण, दुध, दही, लस्सी, हरेक वो चीज़ जिहड़ी आम सधारण गरीब बंदे नूं ਉਹਦੇ बजट ਨੂੰ प्रभावित करती है, ਉਹਦੀ जरूरत है, बेसिक जरूरत है, ਉਹਨੂੰ इस हद तक महंगा किया जा रहा है भी 2 टाइम की रोटी जिहड़ी है आम बंदा खाण लई ਉਹਦੀ मुश्किल हो रही है। 2 टाइम की रोटी। और जिहड़ी मोदी साहब की उज्जवल योजना सी, इन्हां दा जिहड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट सीगा, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 करोड़ तो उपर लोगों ने दोबारा सिलेंडर जिहड़ा रीफिल नहीं कराया। 7 करोड़ तो वध लोगों ने जिहड़ा सिलेंडर है वो एक बार तो वध रीफिल नहीं कराया। यानी कि हालात देख लो, जिहड़ा ये कहंदे सी भी असीं सिलेंडर फ्री कर देने आ, सस्ते कर देने आ, आम बंदे दी रसोई की जरूरत है। जिहड़ा कहंदे ही डॉलर उहदे मुकाबले जिहड़ा रुपया है, साडी करंसी है, वो उपर आ जूगी। तो अज डॉलर जिहड़ा है 80 रुपए तो भी पार कर गया। ये असीं तो डिमांड करते सी भी जिहड़ियां तेल कीमतां, चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल है, उन्हां नूं GST के दायरे च लिआंदा जावे। उहनूं ते की लिआउणा, आम बंदे दी रसोई च जिहड़ियां आम 2 टाइम की रोजी रोटी, उहदे ते भी GST ला के इन्हां ने आम गरीब दी कमर तोड़ जी कमर तोड़न, लक तोड़न वाली गल की है। और जे कोई नौकरी मंगता है तो जिस तरीके नाल पिछले दिनों च नौजवानों ने सारे मुल्क च प्रोटेस्ट किए आ, भारत की फौज नूं लैके जिस तरीके नाल उस
ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਚੌਕਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਸਰਪਲਸ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇ GST 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਕਮਰ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਡਟ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਓ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਗਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ BJP ਨੂੰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਰੁਕ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਔਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਪੂਰੀ BJP ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ GST ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ GST ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਹੋਊਗਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਹੂ ਆ, ਬੇਟੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 24 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ